बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम जुर्म सज़ा सर अज़ीम ज़ियाउल्लाह ग्रानू कतून को नन प्रोग्राम मुंग रिकॉर्ड को प ज़िला खैबर के और प ज़िला खैबर के कमुंग स्पेशली खबरों को दफाटा इंजमाम नपस दलता के दज़मो को ढेर ज़्यादा मसले रागली दी ज़का च दलता की दज़मो को लैंड रिकॉर्ड निश्त दे और दगा लैंड रिकॉर्ड निशवाली लवजे दलता की दज़मो को द मलकियत मसला रागली दा दफाटा इंजमाम च कल ओशुन दागे नपस दलता की चिकम FCR कानून आगा ख़त्म शो और दगा FCR कानून लाने बाद दलता प जरगो की फैसले के दे आगा जरगा हम दलता ख़त्म शुआ द आगा जरगो द फैसलो लवाजी दलता की दगा खलक चिकम दे दलता की फैसले कोली प दगा जरगो बांधे दलता की खपल जोन तेरोलो दा दीजे यो कल्चरो हो आगा कल ची FCR ख़त्म शो नो दगा जरगे सिस्टम हम दलता ख़त्म शो और दागे न बस दलता की दज़मो को ढेर ज़्यादा मसले रागली दी कमुंगो गुरु पतेर द्रेसलोर म्याशो की दगा दज़मो को प मसलों के इजाफा शवेदा और दगा इजाफे दवजी कमुंगो गुरु खलक पकी मुड़शिवी हम दी जुबलशिवी हम दी पके और ज़्यादातर तनाज़े दगा दज़मो को दवाई जोड़ी शिवी दी पकम की दगा खलक मोर्च शिवी दी और ब्या द यो बल खिलाफ टोपक रागस्ती दी मुंग दा हम कतली दी च दगा टोपकों के स्टूडेंटान दुआ शामिल दी कम ची अगला दगा द कौम पसर बांधे यो कस रागले दे अगले टोपक पलास के वर्कड़े दे और पदगा मोर्चों के आगे द देख पल कौम हिफाजत की च द देख पल कौम दज़मो के हिफाजत उकड़ेशी और दाशान दई दगा दज़मो को चिकमी मसली दी दा हल कड़ेशी हर यो कस दल तक कोशिश की नन सबा च पदा गज़मो को बांधे कब्जा उकड़ी जका चल तक दज़मो के चिकम मलकियत त्यागा सिर्फ प कब्जा बांधे पाते दे द दे हिस लैंड रिकॉर्ड निश्ता दे कम च द गवर्नमेंट द पारा हम यो ढेर ज़्यादा लुए चैलेंज दे च दलता बदा मसले उस पर कमी तरीका बांधे हल की नई प्रोग्राम के बाद पदे बांधे खबर को मुंग सरो सही ग्राम कतून को दा वक्त मौजूद यम जमरोद इलाका के चरता ची द दो फरीकियानो तरमंजा पजमका बांधे शखड़ा रवाना दा द यो फरीक लरागलू ची दी सरबा खबर को ची दगा झगड़े दवजी दी सुमरा मुतासिर शिवी दी और दजमक की दवजी दगा मसले नूर सुमरा सेवा की दी पदे बांधे खबर को राजी पहले खुरा तखपल नुम ओवाई कम कौम सरी ताल्लुक साथई और उस्तासु दजमो को दा झगड़ी द कल न शुरू शुए संग शुरू शुए चा सरी दी दा वक्त अस्सलाम वालेकुम तासो ढेर शुक्रिया च तासो रागलो मुंगला मानूम दे इक़्तिदार शाह सैयद इक़्तिदार शाह ज़द मलानो बाजड़ सरा ताल्लुक साथम ओ ज़े मुंग तकरीबन दा चलो पिंजम याश्ती की च दगा दस पजमो को बांधे लांजे रागली दी इसरा नो बदा खपली मोर्ची दी संभल हुई है बस सब वजह से दाज़म के तनाज़े राली कमुंगो गुरु दफाटा इंजमाम नमक के दासी जंग जगड़ी ने भी पज़मो को बांधी मुड़ी न के दफाटा इंजमाम नपस दा सब वजूहत थी चिस्तासु तखपल कौमुन तरमंजा पदा गज़मो को बांधी जंग जगड़ी कीगी और तासु पदा खपल कोरूनों की मोर्ची जोड़ी कड़ी देवनासी नो बस द वजूहत दी चे हर सड़े द इंजमाम नबाद बस खल को दज़म के बांधे बिल्कुल समय कब्जे शुरू कर ली टोलो खल को कब्जे शुरू करी दी बस कब्जे दी के भी न काम पर के इंटरेस्ट है और न पर के पुलिस दस इंटरेस्ट दी दा मसला हल की मसले हल पर चौकम दस नहीं दी तैयार से मसला हल की हालांकि हुकूमत ला पकार दी हुकूमत पावर दे वसरा चागा काम के नहीं चते पजरगो बांधे दा मसला हल का पजोर ही के नहीं कवल इसी दो पजोर बांधे काम के नहीं चौक किस रहा न मनी जेस रवि लाड़ियम सही तरीके से फैसले वो को गलत है माँ कहो बस दगा खबर था पदगा जंग झगड़े चूस कर नस्ता शुरू शुवी दी पदगा सुमरा कसान दे की जख्मियान शो सुमरा पकी मड़ शो दज़मो को दगा मसले बा संग ब्या हल कीगी नो मसले खो चे सुमरा पकी मड़ी कीगी वो सुमरा पकी जख्मियान रसी दुमरा मसले नोरे ज़्यादा की हुकूमत ला पकड़ दी चे पदा बांधे ढेर घट एक्शन वाखली वदा मसला दे कपखपल नशी का वाले हुकूमत पर सतह बांधे कचारों की सुना ढेर उग दी काम तदे वही चराशा सही तरीके से چې کومه مخکې فیصله شوی هغه په مطابق باندې د تقسیمونه وکړه نو چې تقسیم غلط کوي او یو جانبدار طرف ته روان شي نو دا مسالې نورم زیاتېږي په ده کې ډېر خلک مړم شول زخمیان هم دي زما په بجړ کې هم 3 تنه زخمیان دي जब तक ये एरिया फाटा का हिस्सा था उस वक्त तक तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे। जैसे ये सेटल्ड एरिया डिक्लेयर हुआ तो वो तमाम लोग वापस आए जो यहाँ से दहशतगर्दी या बदअमनी की वजह से शिफ्ट हुए थे। सेकेंडली यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, मिनरल माइनिंग, टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट होना और फ्यूचर में यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं।
दूसरी ये बात कि यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड का ना होना एक बड़ी वजह साबित हुआ। तो शुरू में जैसे ही ये मर्जर हुआ तो लोगों में बहुत ज़्यादा वो एक हलचल और बेचैनी मच गई कि जितनी ज़मीन आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अपनी पोजेशन में ले सकते हैं तो ले लें। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ बदअमनी भी हुई, कत्ल व गारत भी हुई, लोगों के मर्डर हुए, लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए और अनफॉर्चुनेटली एक वेव चल पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि उस वेव पे काबू पाया जा चुका है। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि बदअमनी जो शुरू में मर्जर के बाद आपने देखी होगी, अब वो उस इंटेंसिटी के साथ मौजूद नहीं है। کومونګه وګورو دلته چې کله دغه جنگ جګړې شروع شوې دي ستاسو نور ژوند سره څومره متاثر شوی دی؟ آیا تاسو په دې خپل کورونو کې بندیوان شوي مورچو کې پراته ټوپک دوباره بیا چې کوم دی قبایل عوام راغستې دي او دغه امن دوباره بیا بحال شوی دی؟ نو مونږ خو تقریبا د 15 میاشتو نه دلته بندیوان یو. تقریبا سکول له ماشومان هم نسی 15 میاشتې وشولې چې مونږ په دغه ځای کې بالکل بندیوان یو. کم SHO چې و امجد د هغه د لاسه زیات تنازعات زیات شوي دي. هغه د لاسه یو فریق سره ودرېږي چې یاره زه له ماله پکې یو جیرب ځمکه راکړه، زه له 10 جیربه ځمکه ګټم. نو چې SHO راپورته شي او یو سړي ته وایي چې ماله یو جیرب ځمکه راکړه او زه به تا له 10 جیربه ځمکه وګټم، په هغه خلکو وی فایرونه کول، نو بس هغوی بیا ډېره ځمکه جوړه کړه. نو هغه په وجه باندې دا تنازعات نور هم زیات شول. SHO امجد د لاسه غونډ ماحول خراب شوی. اوس خو شکر دی دغه اکبر د باړې راغلی دی، ماشاءالله ډېر ښه سړی دی. هغه چې څنګه راغی په 2-3 ورځې کې هغه تقریبا 10-12 خلکو په منځ کې جوړې وکړلې، تیږې یې پکې کېښوې. د مونږ هم تقریبا د 2-3 ورځې کېږي د مونږ تیږه هم کېښوله چې چا سره مونږ تنازع ده. نو مونږ خو یو چې که داسې غیر جانبداره سړی راشي نو ډېر ویښ وي. ګرانو کتونکو دلته د دې یو فریق په ځای کې موږ موجود یو. څنګه ما تاسو ته د وړاندې وویل چې دلته کې د دغه جنگ جګړو د وجې د دې تعلیمونه خراب شوي دي او سټوډنټان په دې باندې مجبوره کړی شوي دي چې هغه یې دغه ټوپک راواخلي او د کام په سر باندې دلته کینی او دوی دلته کې دغه مورچو کې دغه ټوپک راواخلي، دلته کې دوی دغه د خپل کام نمایندګي کوي او د فریقینو ترمنځ چې کوم دا مسلې دي دا د ختم کړی شي. دوی دا ډیمانډ هم کوي. دغه سټوډنټان را سره موجود دي، دوی سره به خبرې کوو. ستاسو نوم دی او کوم کلاس کې ته سبق وایې؟ زما جی شعیب نوم دی، زه 3rd year سټوډنټ یم او دلته زمونږ د ځمکو لانجې ډېرې زیاتې شوې او بس مونږ د مجبورۍ نه دا ټوپک راواغستو. ټوپک زمونږ په لاس کې شو. سټوډنټ سره خو قلمي ټوپک تا ولې راواغستو؟ داسې څه مجبوري وه چې تا ټوپک راواغستو؟ آیا په دې ټوپک راغستو باندې ته خوشحاله یې؟ نه جی زه پې نه یم خوشحاله. سټوډنټ سره یو قلم په لاس کې خوند کوي، خو چې وخت داسې راشي دلته څه ایکشن پې نشي اخیستی، جرګې والا هم پې څه ایکشن نه اخلي، پولیس هم پې څه ایکشن نه اخلي. نو زمونږ د مجبورۍ نه بس مورچه او ټوپک په لاس کې هغه کړو واغستو. بس مونږ مورچه کې ناستو، سکول مونږ له نه ځو، کالج مالج ما بند شوي، زه نه ځم، سټراک اف شوی هم او بس مونږ سکول ته اوس نه ځو کالج ته. څومره سټوډنټان متاثره شوي دي؟ آیا د ستاسو د دغه ډزو کې سټوډنټان هم دلته کې زخمیان شوي دي؟ بالکل او جی زما تره زوی سفیان شاه نامه ده او هغه ډېر قابل سټوډنټ دی. هغه چې خامخا فرست کلاس نه ده سټارټ شوی دی، زما سترګو وړاندې نو 7, 8, 9 پورې د فرست پوزیشن 3rd پوزیشن واغستو. او هغه چې کوم دی زمونږ جمعې جمع وه، جومات له راننوتو امجد SHO هغه پې ډزې وکړې نو هغه 2 ډزه خپه باندې ولګېدو. نو زمونږ د ټول ماشومان چې کوم تاسو ته په نظیر باندې راځي د ټول ماشومان ویرېدل چې آیا زه وځم نو په ما باندې دشمن هم داسې ډز کولی شي. نو هغه د دې وجې نه د سکول نه نه ځي. دا ټول تاسو کیمرې وړاندې تاسو خپله کتی شي. جو जरगा सिस्टम है जिसको आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR भी कह सकते हैं, इस मेकनिज़म के तहत ADR के तहत DRCs आपने देखी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे सूबे के अंदर बनाई हुई हैं. पेशावर में इस वक्त 8 DRCs हैं और KP पुलिस का विज़न ये है कि हर थाने के लेवल पे DRC होनी चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल होनी चाहिए. उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि रिवायत और रिवाज की एक अपनी अहमियत है, जरगे की एक अपनी अहमियत है. यहाँ पे भी पुलिस ने इस चीज़ को इनकरेज करते हुए लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की है और जरगे के सिस्टम के अंदर
वो ख़राबियाँ और बुराइयाँ जो पहले मौजूद थी, जिसमें लोगों से पैसे लिए जाना और एक पार्टी को फेवर दिए जाना, इन्फ्लुएंशियल लोगों को फेवर देना, अल्हम्दुलिल्लाह वो पुलिस की सुपरविज़न में जब ये चीज़ होती है तो वो उस तरह से उसमें ना तो बुराई होती है ना उसमें किसी किस्म की ख़राबी होती है, क्योंकि पुलिस उसमें मीडिएटर का रोल अदा करती है। د ځمکو په شخړو کې سټوډنټ هم چې کوم دی هغه ژوبل شوی دی، هغه په هسپتال کې دا وخت زیر علاج دی چې کله سټوډنټ ټوپک رالي په دغه مورچو کې کینی نو هغې نه ته نور څه تمه کولی شي، هغه به ډز کوي یا به بل ولي او یا به بل راځي دی به ولي، همداسې به کېږي. دا وخت راسره یو بل سټوډنټ هم موجود دی چې د هغه سایز زه وایم چې یو ټوپک نه کم دی، خو هغه ته بیا هم ټوپک په غاړه کړی شوی دی. د سره به خبرې کوو. ستاسو څه نوم دی او سویم کلاس کې؟ زرار نوم دی جی، زه شپږم کلاس سټوډنټ یم. دا ټوپک تا ولې راغستی دی؟ څه داسې وجه جوړه شوه چې ته په دې ټوپک راغستو مجبوره شوې؟ بس دا جی هلته امجد اس ایچ او چې کوم دی موږ جومات کې ډزې وکړه، بس هغې په وجه موږ سکول بس پرېښو، بس هغې په وجه دا راواغوستو. په دغه ټوپک چې تا کله راغستو ته یارېدې نه چې زه ټوپک رالم ډزې به کوم؟ په سکول کې تاسو ته وایي چې ته به امن قایمې، بل ته به چې کوم دی نو حفاظت ورکې، تا ته خو دا نه خولی کېږي چې ته ټوپک راواله بل اوله. چې کله تا ټوپک راواغستو تا څه محسوسول؟ بس جی موږ مجبور شو ځکه موږ ټوپک راواغوستلو. صحیح. ګرانو کتونکو، تاسو د دې خبرې اورئ چې دغه واړه واړه سټوډنټان دي او دوی له ټوپکې ورکړې شوي دي. په دغه مورچو کې دوی چې کوم دی د خپل قوم نمایندګي کوي او دلته کې دغه مورچې ساتي. فریقینو ترمنځ د دې شخړه روانه ده. دا ماشومان دلته موږ سره موجود دي او یقینا چې دلته کې دوی سره په لاسونو کې دغه ایوارډونه هم دي چې دوی په دغه کلاسز کې اغوستي دي. دوی سره به خبرې کوو چې دوی په کم کلاس کې سبق وایي او د دې نه علاوه دوی دلته کې دغه ایوارډونه په کم کم پوزیشنز کې اغوستي دي، دوی ته څنګه میلاو شوي دي او دوی اوس سکول ته نه ځي، دوی څه محسوسوي. دوی سره به خبرې کوو. ستاسو نوم دی او کم کلاس کې؟ زه فرسټ زمار نوم یې فرسټ کلاس کې یم. ښه، ته فرسټ کلاس کې دا سویم پوزیشن اغوستی و؟ فرست پوزیشن دی اغوستی. اوس ته سکول ته نه ځې، ته خفه یې چې ته دوباره سکول ته شروع شي؟ دا خو ستاسو ډزې روانې دي، جنګ جګړې دي، سکول پسې خفه کېږي؟ دا بل ماشوم هم را سره موجود دی. ستاسو نوم دی او ته کوم کلاس کې؟ زکریا په فرسټ کلاس کې یم. ښه، او تا سویم پوزیشن اغوستی و؟ فرسټ. ښه، داسې بل ماشوم هم را سره موجود دی. ستاسو نوم دی، ته سویم کلاس کې او دا پوزیشن ستا سویم و؟ ما محمد نامه فرسټ کلاس کې یم. او دا سویم پوزیشن دی اغوستی و؟ دویم. ته چې کله اوس سکول ته نه ځې، ستاسو جنګ روان دی، جګړې دي، مورچې دي، ته سکول پسې خفه کېږي؟ څه مطالبه کې حکومت نه چې یاره ستاسو سکول دې دوباره کولو کړی شي، دا جنګ جګړه دې ختمه شي؟ تاسو چېرته کور کې ابو ته ویلي دي چې بس دې پرېږده ټوپک، جنګ جګړې مه کوو؟ پلار ته څه وایي؟ پلار مې ته وایي چې سکول ته مه ځې. ګرانو کتونکو، تاسو د دې خبرې واورېدې چې دغه ماشومان په دغه فرست کلاس کې زیاتره دي او دوی دلته ایوارډونه هم اخیستي دي. یقینا چې قابل سټوډنټان دي، خو له دې نه علاوه د دوی سکولونه بند کړی شوي دي. دوی دلته کې په سکولونو باندې بندیز لګولی شوی دی ځکه چې د دوی د خاندان دلته شخړې روانې دي، د کور نه نشي وتی. आपके नॉलेज में होगा कि रिसेंटली इसी महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने ADR का कानून भी लाया है, जिसके अंदर सालिसीन सेलेक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें पुलिस के भी रेप हैं जो सिलेक्ट करेंगे सालिसीन को और वो इंशाल्लाह लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे. मुझे ये खुशी होगी आपके साथ शेयर करते हुए कि इस महीने यानी मई के महीने में हमने जमरोद में तकरीबन 10 जो पीस एग्रीमेंट्स आप समझ लें, जिसको आप तिगा का नाम दे दें, हमने लोगों के बीच वो करवाए हैं जो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स थे. अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से बहुत हद तक अमन आया और गुज़श्ता 2 महीने में खैबर के अंदर लैंड डिस्प्यूट के ऊपर कोई शख्स कत्ल नहीं हुआ. तो मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. लामाला छोटे मोटे लोगों के बीच तनाज़ात अभी भी हैं, मसले अभी भी हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ADR और पुलिस का DRC का सिस्टम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम और जरगे को इनकरेज करने की वजह से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. دا موږ سره قومي مشران موجود دي. جی تاسو نوم څه دی، د کوم قوم چې کوم دی، تاسو مشري کوئ دلته او بیا راته دا ووایئ چې دلته د فاټا انضمام نه مخکې آیا دا مسلې وي که نه فاټا انضمام نه پس دا مسلې رالي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ما ملک صلاح الدین کوکی خیل
او زه د جمرود سیمې سره تعلق ساتم. او چې کوم تاسو سوال وکړو د انضمام نه مخکې او انضمام نه پس. انضمام نه مخکې چې کوم یې فاټه حالات وکنه نو ډېر پرامن وو. او داسې پرامن وو چې وزیرستان نه واخله باجوړه پورې که یوه زنانه په علاقه کې ګرځېده یوازې نو چا ورته په غلط نظر نه کتل. او نه د ځمکو لانجې وې. ځمکو لانجې ځکه نه وې چې موږ د قبایلو ټول د ځمکو تقسیمونه په قومونو دي. اول په غټو ایجنسو دي لکه نارت ساوت، بیا موږ سره اورکزی ایجنسي ده، خیبر، بیا مومن. یک نه پس بیا موږ غټ اپریدي په قومونو کې ده. بیا قومونو نه پس بیا د موږ په قوم کې خیل کې بیا خپل ټاپو تقسیم معلوم دی. یک نه پس بیا د موږ د خاندانونو تقسیم معلوم دی. نو ټوله سلسله روانه ده. ټیک ده. دا څه اوس نه ده، دا د 500 او شپږو 800 کالو نه دا سیستم روان دی. ځکه چې دا قبایل د احمد شاه ابدالي د دور نه په دا علاقه باندې پراته دي. نو پاکستان هم نه و جوړ، سیکان هم نه وو، د مغولو نه مخکې مونږ وو. نو دا ټول ډېر سټیک سیستم روان و. په هغه کې نه لینډ ډسپیوټ مسالې وې، نه دشمنۍ وې، نه نورې لانجې وې. ځکه چې یو پولیټیکل ایجنټ و، یو ای پی ای و، یو تحصیلدار و، یو لین افسر و. لین افسر صرف یو خصدار ولګلو چې په کوم ځای کې لانجه وه. او بس هغه دواړه فریقین وې راوتل او په حوالات کې وې بند کړل. او بس ورته وویل چې وړي کې اوس خبرې ته کښېنه. چې خبرې ته وې کښېنول نو تحصیلدار وې پکې باقاعده جرګه مقرر کړه. یا تحصیلدار نه بغیر یو رواج روایت و د موږ د قبایلو. نو مشران وې راغلل علاقې، چې مشران وې راغلل نو هغه تیږه ویم کې خوا ډزبندي وې مکړه او جرګه وې پکې روانه کړه. نو خبره وې الریډي ختمه شوه. اوس چې دلته کمې د ځمکې دا مسلې راغلي دي، د دې خو ریکارډ هم نشته دی. دلته کې به یو کس څنګه کلیم کوي، څنګه به دعوه کوي چې دا ځمکه زما ده یا دا ده. د دې تقسیم به څنګه ممکن وي؟ اوس په دې وخت کې که وګورو مونږ یو کس د خپل ځمکې دعوه کوي، بل کس راځي هم پې دعوه کوي. دلته کې یوه مسله په کومه طریقه حل کیږي؟ آیا د جرګې چې کوم سیسټم و هغې نه تاسو مطمئن وئ؟ 2013 کې ناپاس چې کله د انضمام خبرې روانې شوې نو موږ مخالفت شروع کړو. خو چې کله انضمام 2 کاله 2.5 3 کاله وشول دا حالات خراب شوي دي. خو دا حالات ټیکېږي نه. اوپن په میډیا باندې موږ هر چا ته هم یو اوپن میډیا باندې ټولې دنیا ته هم پته ده، قبایلو ته هم پته، پاکستان ته هم پته ده، حکومت ته هم پته ده. او موږ باقاعده فوجانو سره چې جرګه وي، د بیوروکریټو سره وي، د پولیس کې وي، خو موږ باقاعده خپل موږ خپل اواز وي چې ته وو. دا خبرې بالکل حل کېږي نه. ځکه چې نه د اختیارات ډي پي او سره شته اوس، نه اختیارات ډیپټي کمشنر سره شته، نه اختیارات عدالت سره شته، نه اختیارات ملیشیا سره شته. ملیشیا په کم ترو عمل نه راشي. ډي پي او له چې ورشي ډي پي او یې چې ما ته عدالت نه ویلي زه نه هرڅم. ډي سي له چې لاړ شي ډي سي سره پاور نشته. خو موږ تقسیم خو قومونو باندې دي او په تپو باندې دي. بس هغه نر سړی دی چې بعد ردرمي او کوټه جوړوي. देखिए यकीनन ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है. सबसे बड़े इश्यूज़ अगर आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं बताऊं तो खैबर जो हमारा ज़िला है इसके मुख्तलिफ़ अज़ला के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं. यानी हमारा औरकज़ई के साथ भी चल रहा है, हमारा आदम खेल के साथ भी चल रहा है, हमारा दूसरी तरफ मोहम्मद के साथ. तो हमारे 7 से 8 डिस्प्यूट ऐसे हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट खैबर के रिहायशी लोगों के दूसरे ज़िलों के साथ हैं. फिर जब अब ज़िले के अंदर आ जाते हैं तो उसमें जो अक़वाम हैं, 4 बड़ी अक़वाम हैं, उनके बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं. फिर एक कौम के अंदर जो तपे होते हैं, यानी अफरीदी कौम के अंदर फिर 8 जो तपे हैं उनके बीच, यानी ट्राइब, फिर सब ट्राइब लेवल पे जो उनके बीच डिस्प्यूट्स हैं. और ये बहुत मुश्किल है. लेकिन यकीनन हम दोनों पार्टीज़ को कहते हैं कि वो अपनी सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं. उनके पास इंटरेस्टिंगली बड़े पुराने एग्रीमेंट्स भी हैं. मेरे सामने एक 1925 का एग्रीमेंट भी लाया गया, स्टैम्प पेपर भी हैं उसके अंदर. तो हम जितना भी अवेलेबल रिकॉर्ड होता है और जितना भी लॉजिक हमें लगता है कि लॉजिकली ये इसकी ज़मीन होनी चाहिए, तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ैसला करें. लेकिन यकीनन आपका ये सवाल दुरुस्त है कि ये एक मुश्किल मरहला है, एक मुश्किल काम है. जब आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड ना हो, कोई रिटर्न चीज़ उस तरह मैप ना बना हो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है. तो हम कोशिश करते हैं कि इंसाफ पे फ़ैसला हो जाए.
دلته به جرګه سیستم چې کوم دی هغه فعال او هغه نه پس چې کوم دی عدالتي نظام راغی. عدالتي نظام په وجه باندې د شخړې زیاته شوې ځکه چې اوس هغه قومي جرګې هم نه کېږي. کومې چې په ثالثي کردار به ادا کولو هغه جرګه چې کوم دی اوس کمزوری شوې ده. نو دغه وجه چې اوس ټولې کوم قبیلې دي که هغه کوکي خیل وي که هغه افریدي وي که هغه شلماني وي هغه په ځمکو شخړو باندې یو بل نه چې کوم دی مورچازن شوي دي ډزې کېږي روزانه. اوسه پورې په دغو جګړو کې تقریبا صرف په جمرود او باړه کې د 10 نه زیات چې کوم کسان دي هغه مړه شوي دي او تقریبا د 60 نه زیات کسان چې کوم دي هغه ټپیان شوي دي. نو دغه سیستم دپاره پکار دي چې کومه جرګه سیستم دی هغه بحال کړی شي ځکه چې دلته مشترک ځمکې دي، غټ غټ میدانونه دي، هغه تقسیم شوي نه دي په کومو چې قبیلو دي او بیا په سب قبیلو کې دي هغه تقسیم شوي نه دي. نو د هغو دپاره چې جرګه یوه فعاله شي، جرګې له قانوني شکل ورکړی شي او دغه چې کومې فیصلې په جرګه باندې وکړی شي ځکه چې عدالتي نظام دلته نوی دی، دلته په مشترکه ځمکو باندې څوک نه پوهیږي. ما خپلې لانجې دي دلته اول د مخامخ د ټیسن ځمکه د سټیشن دا د مونږ په قوم کې رسېدلې، داسې نه رسېدلې چې کله وړاندې 50-50 کاله مخکې قومونو ځمکو تقسیم و نو په قوم کې مونږ ته راورسېده. نو په کې مونږ باقاعده د پولیټیکلې په وخت کې وی چې مونږ یو وارې درخواست وکړو نو کورونه ویران شوي ډیمالیش شوي دي. اوس بس هغه نر دی چې ځای جوړوي، بیا پکې ډزې وشوې، بیا پکې مونږ سړی هم پکې شهید شو. اوسه پورې هغه لانجې روانې دي، ډزې کېږي په دا ټوله علاقه کې شپه ورځ، ملیشه نشي راتلی، ملیشه چا په تهره شي. مخکې یو پولیټیکل ایجنټ یو پولیټیکلي و یو نظام و مضبوط هغه ملیشې ته وویل چې راشه امن راوله، خو اوس امن نه راسي. نو دغه وجې نه دا حالات وی نورم خرابېږي، دا مړي وی نورم زیاتېږي. وره قبایل چې کم دی دا سرکش قوم دی، دا صرف او صرف پولیټیکلي نظام کنټرول کړی و. نظام چې ختم شو دا آزاد شو، او چې آزاد شو دا حالات کا قبایلو کې په 100 کاله کې امن راغلم که نه نو زه خو کشر یم، مانه مشران هم شته. والله په بیله که حالات سم شي چې جرګه رواج روایات تیږه ضمانت بحال شوي نه وي یا به زوړ نظام نه وي راغلی یا لیوي ایکټ نه وي لګېدلی، دا نظام بالکل نه سمیږي. او والله که سم کې دا وي نورم مړي کېږي، نورم کېږي چې ډي پي او له څوک لاړ شي مخکیني ډي پي او له موږ لاړو یارې موږ په ځمکه یې کوټه جوړه کړه، نو چېرې عدالت خو قبضه کسي. اوس هر یو سړی به شپه په شپه کوټې جوړې کړي او هلته چېرې سټیره واخلي بس کوټې بیا نه ویرانېږي، ځمکه وی تا وي یا ځمکه وی دغه مشر وي او بل سړی پې کوټې جوړې کړي بس نه ویرانېږي، کوټې بس پرتی دي. बेसिकली तो जितने भी लैंड डिस्प्यूट हैं वो विरासत से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि जी मेरे वालिद साहब या मेरे दादा जो है ना वो इसमें हिस्सेदार थे, अभी उससे मेरे वालिद को ट्रांसफ़र हुई और अब हम एक अलहदा शाख और एक अलहदा फैमिली बन गए हैं और पिछली जो फैमिली थी जो हमारे दादा से अलहदा हुई थी वो हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही. तो कोई भी लैंड डिस्प्यूट जो है वो विरासत से ही लिंक्ड है. ताहम मैं ये समझता हूँ कि अभी चूँकि जो सर्वे चल रहा है लैंड के हवाले से, सेटलमेंट जिसको आप कह सकते हैं, वंस वो सर्वे हो जाता है तो विरासत के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन की इन्फोर्समेंट कराना हमारा फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी है हमारी. ख़ास तौर पे उसमें मैं ज़िक्र करूँगा जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं जिसमें ख़वातीन हैं. अब पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है कि आप ख़ातून को या बेटी को अपनी विरासत से जो है ना वो आँख नहीं कर सकते या उसको उससे अलहदा नहीं कर सकते, तो उसको वो हक़ मिलेगा. तो हम इंशाल्लाह इंश्योर कराएँगे कि ये चीज़ उन तक पहुँचे. लेकिन अभी भी इसमें तकलीफ़ और मसाइल हैं और सारे मसाइल यकीनन ये तमाम NMDs या न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जिसकी मेन वजह वो रेवेन्यू रिकॉर्ड का ना होना है. और पुलिस चूँकि सेटल ज़िलों में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड पे ही फोकस करके ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये ज़मीन किसकी है, वो चूँकि यहाँ पे है नहीं तो हमारे लिए ये तकलीफ़ है यहाँ पे. اصله خو دلته کې هم د ځمکې نه جوړه شوې ده چې د ځمکې ریکارډ نشته دی، چې ریکارډ نشته نو قبضه خو بیا خامخا دلته کېږي. د جرګې بیا دلته کې څه رول جوړېږي چې آیا دلته تیږي خو خلک ایږدي، فیصلې پکې کېږي، مشورې پکې کېږي، نو بیا دغلته د جرګې دغه چې کومه ډزبندي کوي تیږي ایږدي، آیا د هغې د وجې هم مسلې نه حل کېږي؟ بیا اصل کې د مونږ چې کوم روایات دي که نه وړاندینې د مونږ ابا او اجدا مونږ خپل مونږ ته یې هر څه پرېښي دي که نه. د مونږ د پېښور او د مونږ د ځمکې اسمان هر څه فرق دی. اوس مونږ ته چې مخکې یو سنگ مرجان کمیشنر و، دلته د FCR ټریبونل کمیشنر و، یغ ویل چې اوسه پورې په قبایلو کې ماله یو کیس د ریپ نه راغلی، اوسه پورې ماله د قبایلو لینډ ډسپیوټ 15 مسالې هم نه راغلي. اصلا نه راغلي چې مونږ تقسیم معلوم دی کومونو
ما تپو معلوم دی، بیا ما لاندې تپو معلوم دی، بیا ما خاندان معلوم دی، بیا موږ د 15 وړه ولاړ یو، موږ سب سیکشن منیخیل یو، ما دا منیخیل عزیز دی، د خپله حصه معلومه ده، ما خپله حصه معلومه ده. چې حصه معلومه ده نو بیا ولې مسلې راځي؟ بیا ولې خلک کوټې جوړې قبضه کوي؟ خو هغه دی چې کله فاټا وه که نه، خو نو هغه وخت کې چې فاټې نظام و نو هغه وخت کې موږ ټول باونډ وو، چې هغه غلط کار نشو کولی، د هر چا تقسیم معلوم و. ځکه چې ځینې سړي وي غلط کار وکړو نو علاقایي ریسپانسیبلیټي کې وی راټینګ کړو، یا یو دکان بند کړ، یا یو مراد بند کړل، یا یې په زور جرګې ته کېنولو. خو اوس هغه سیستم ختم شو، اوس پریشر څوک مني نه، ځکه چې ډي پي او پاور هم څوک نه مني، د عدالت پاور هم نه مني. دلته سړی ګیر شي لینډ ډسپیوټ کې مړي وشول او څه نام 78 دفعې هم ولګېدې، بیا هم عدالت هغه سړي خوشي کړل په ځمکو کې. نو دا څنګه امن راشي؟ نو ځکه امن نه راسي. خو جرګه موږ جرګې عزت کوو. دلته موږ مخکې اولداري څوکۍ کې لانجه وه ځمکې، موږ له کوم کوږې خیل مشران راغل دا ټول چې موږ امن غواړو، ایروجې نه مخکې موږ امن هم ورکړو، دستخطونه مو ته وکړل. نو موږ هغه خپل جرګه منو، خپله موږ مشران منو، خپل روایاتو په مطابق چلیږو. خو دا نظام چې کوم دی که نه، دا نظام فیل دی، دا نظام دلته نه چلیږي. چې دا شیونه بحال شوي نه وي، د جرګه رواج روایات تیږه ضمانت. اوس زه په کم یو دوو فریقینو ډزې دي، زه په کم بیس باندې لاړ شم؟ مخکې مې زه تحصیلدار لګلم، مخکې مې پولیټیکل ایجنټ لګلم، ای پی ای لګلم. اوس چې زه لاړ شم یو فریق هم بدماش دی، بل هم بدماش دی، نو ما مني نه. اوس چې نه مې مني، مخکې خو ای پی ای په ترو باندې لاړم، یو خالي یو قصدار یا یو لین افسر یا یو صوبهدار راسه لاړو چې هغه غږ هم نشو کولی. نو هغه ټوله خبره وې کنټرول شوه او ضمانت وې راکړو، مچلګۍ لاندې 500 لکو خبره یې موږ حل کړه. دغه جرګه فعاله کړی شي ولسي جرګه، او دغه جرګې د تقسیمونه وکړي، او بیا چې کوم دی هر سړي ته اول په قبیلو کې تقسیم شي، بیا په سب قبیلو کې تقسیم شي، بیا په خاندانونو کې تقسیم شي، او بیا هر سړي ته خپله خپله ځمکه حواله شي، او هغه بیا لینډ ریکارډ جوړ کړي. نو زه وایم چې دغه ځمکو باندې کومې شخړې دي دغه کې بیا کمی راتلی شي. د دې نه علاوه تیږه چې کومه د قبایلي علاقو یو روایت دی، تیږه دا ته وایي چې دلته کې فایربندي وشي، دلته کې ډزبندي وشي. نو ډزبندي چې وشي هغه کې بیا جرګه روانه شي، نو پکار دی چې په هغه تیږې دلته اجتماعي تیږې کېښوی شي، او هغه نه پس د فیصلو کې چې کوم دی قبایلي مشرانو له یو قانوني ورکړی شي، او هغه سیستم چې کوم دی دلته کې روان شي. تاسو راته ووایئ چې ستاسو نوم څه دی، د کوم قوم تاسو مشري کوئ، نمایندګي کوئ، او د ځمکو څومره مسلې ستاسو دلته دا وخت راغلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام حاجي بارک شاه ده، قوم کوږي خیل د تورخیل ته سره تعلق لرم، تحصیل جمرود سره. زه ودا ته وایم چې د مونږ په علاقه کې نن سبا لکه کم بدامني جوړه شوې ده چې هغه ټوله شپه ډزې کېږي، لګیا وي چا خوب هم نرسي. یو کس وي چې همغه سره په خپلې زوی باندې د بل سړی تر بور کوټه جوړوي، بل کس وي چې زه پرې باندې قبضه وکړم، دې کې خلک ټوله شپه نیغه او په ولاړ یو په ډزو تېره کړي. امن امان دومره خراب شوی دی چې یو خوشکله سړی لوړ شي، یو داسې علاقې له لوړ شي چې هغه کې حکومت هېڅ ریټ هم نه وي، پاکې سړی نه یېرېږي، او په دا علاقه کې سړی یېرېږي. ځکه چې اوس داسې ځایونه یې مونږ اصلي کې د ځمکو ته تقسیمونه په دوو وسیلو باندې یو هغه وي چې مونږ د قوم نه تقسیم شو، لکه اوس قوم کوکي خیل شپږ تپې دی، په شپږو تپو باندې تقسیمونه وشي، بیا په هره تپه کې خپل خپل تقسیمونه کېږي. دا یو بیل تقسیم دی. یو هغه دی چې هغه ته قبضه ویلی شي، د قبضې په طریقه باندې که چا لږه قبضه کړي، که چا ډېره قبضه کړي، نو د قبضې په طریقه باندې مونږ هغه ځمکه نه سو قبضه کوو یې. اوس مخکې د پولیټیکلې په وخت کې چې چا په قبضه باندې سره اختلاف و، نو هغه زوی په جرګه باندې د پولیټیکلې په ذریعه باندې هغه بند کړو، ځکه چې هغه تنازع وه، د پکې لانجه نه راتله. دغه پورې هغه وام دغه شو دی چې تکمه پورې پې باندې لیار وشوه، خبره پې باندې وشوه، نو چې زوی و چا وګټلو، چا په حق یې فیصله وشوه، نو هغو ته اوله شوه. اوس زوی په تنازع کې وي، هغه یو کس پې راشي و د شپې په باندې کوټه جوړه کړي. دا کوټه که ته انتظامیې ته ویې، انتظامیې یې له نه وي رانه وي، او یې چې هغه له لاړ شي عدالت له، که عدالت له ولاړ شي عدالت جوړه کوټه نه وي رانه وي، که په وخت ته وي چې مولا پې شټې وکړه چې شټې پې تا اخلې ته پرې کوټه جوړه شوې وي،
نو یو غیر سړی راشي غیر جانبدار سړی و په دا تدازې په ځای باندې کوټه جوړه کړي دغه نه مسئله پیدا وشي په دا کې ډازې شروع شي ټوله شپه ډازې کېږي خلق یې ولګېږي و هغې وجې نه بیا مړي وشي. देखिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे. मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट की सिंसेरिटी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सपोर्ट, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो सपोर्ट हमें मिल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तेज़ी से वो चैलेंजेस को ख़त्म कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ट्रेनिंग का इशू आपने बताया. मेरे पास 3800 के करीब स्ट्रेंथ है, वो सारी अनट्रेंड थी. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1300 को ट्रेन कर चुके हैं और 1000 का बैच ये अगले हफ्ते जा रहा है. यानी हम 2300 को अगले 3 महीने में टच करेंगे और हमारा टारगेट ये है हम इसी साल पूरी फोर्स को ट्रेन कर लें. तो ट्रेनिंग के बाद नेचुरली हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं. हम उनको लॉ और रेगुलेशंस भी पढ़ा रहे हैं, पुलिस रूल्स भी बता रहे हैं. दूसरी बात है उनकी लॉजिस्टिक्स की, यानी उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, वेपन्स नहीं थे, उनके पास यूनिफॉर्म्स नहीं थी. मेरे ज़िले के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3800 सब स्ट्रेंथ की यूनिफॉर्म मौजूद है. गाड़ियाँ हमने थाने के लेवल पे बड़े थानों को 2-2 प्रोवाइड कर ली हैं, छोटे थानों को 1 गाड़ी मिल चुकी है, बाकी गाड़ियों के ऑर्डर दिए हुए हैं. NMDs के 78 व्हीकल्स जो हैं ना वो इन प्रोसेस हैं. ستاسو په دغه قوم کې تر اوسه پورې څومره ډزې شوي دي، څومره قومونو ترمنځ، بیا پکې څومره خلک زخمیان شوي دي، مړه شوي پکې څومره دي په دې ځمکو په تنازعو کې؟ یاره بې شمېره مړه شوي دي. که اوس دې ته ویم په هره تپه په هغه کې خو زه به ته خپل ځواني د خپله ما خبره وکړم چې مونږ په ماګونو کې یوه تنازع وه همدغه شونې په هغه باندې جګړه شروع شوه او یو کس پکې ولګي او مړ شو. نو چې مړ شو د مونږ خو یو رواج یو دستور بیا ورغلو مونږ په هغه کې تیږه کېښوه. نو هغه سره راوبوسل، بیا په زوی باندې لیار وکړه، خبره هم باندې وکړه. اوس هر وجه مونږ ختم شو. نو تیږه لا څوک ورغل تیږه کې نقشه خوا زور سنده و د حکومت طرفه هغه غریبان تقریبا چې وته میاشتې نه په کور کې سره نوستو و د ډادو په انتظار و په انتظار و چې مونږ سړی نه وګټو. نو یو داسې مسله روانه شوې ده چې بدامني ډیره روانه شوې ده، تیږه نشته دی. خبره عدالت له یسه، عدالت له خبره یسه. نو عدالت خو فیصله اعلان نه کوي، یو مجرم اعلان ونیسي، هغه مجرم یي چې یا ته بری شوې ضمانت یې وکړي و یا ورته وي چې ته قید شوې. نور خو مسله حل نه شوه. د مسلې حل به څنګه کیږي؟ دا مسلې به څنګه زر حل کیږي؟ د دې آسان حل څه دی؟ طریقې څه ده چې مونږ د دې دغه د ځمکو د دې شخړو نه روزو، مونږ دغلته جرګو ته کینو، فیصلې ته کینو، د دې آسان حل څه کیدی شي چې دا خلک په یو خبره متفق شي؟ دغه آسان حل دا کیدای شي چې دا جرګه سیستم مونږ لا په هال کې په جرګه سیستم کې بیا چې مونږ ته هغه وایي پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټي په مخکینۍ ژبه ورته ویم، لکه اوس ایسي وډي چې هغه مونږ ته وایي چې لوړ شو هغه 2 کسانو خبره حل کو. نو جرګه مضبوطه نو مونږ ویر شو هغه 2 کسان کینو بیا کینی. بیا چې کم یو سړی نه کینی یا کم سړی په هغه کې ولیکو چې دغه سړی ناجایز دی، نو حکومتونه چې ورویې ولي خبره به باندې وکړي. نو چې جرګه نه وي، خبره نه وي، نو هېڅوک هم خبره نه مني. چې کوم قبایلي علاقو کې اوس حکومت یو نوی نظام ډرافټ چې کوم دی هغه تیار کړی دی، صوبایي اسمبلی صوبایي چې کومه کابینه هغه پاس کړی دی، هغه به بیا هغه ته هم راوړي. دغه چې کوم ADR دی، الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن، دا یو هغه دوی راوړي، خو په ده باندې هم چې کوم وکلا دي هغه تحفظات یې اثر کړی. په ده کې څه داسې شکونه دي چې هغه د هیومن رایټس چې کوم هغه دي هغه نه تصادم خوري. د دې نه علاوه چې کوم قبایلي مشران دي هغه هم خپل تحفظات کړی، دلته په پریس کانفرنس یې وکړی، مظاهرې وکړې او دا یې ویل چې ADR موږ مسترد کوو ځکه چې پکې کوم روایت دی، مچلګه ورته وي، تیږه ورته وي، واک ورته وي، هغه پکې نشته دی. نو دا مشران وی چې په مشرانو په مشاورت سره دلته ADR پر کوم سیستم راوړی شي، جرګه دې مضبوطه کړی شي او دغه مسلې دې په حل کړی شي. زه ملک سید غجان کوکي خیل یم، د کوکي خیل نمایندګي کوم. زه جمرود اوسیدونکی یم. جی تاسو ډېر ښه سوال واچولو چې کله دا فاټه چې کوم دی انضمام شوې ده KPK کې ضم شوله، نو دا موږ ته د ځمکو ډېره غټه چې کوم ده شړه دا رامخې ته شوه او سره چې کوم دی دا یو لهر غوندې راغی. دا هر سړي چې کوم د افرې تفرې جوړه کړه او سره چې کوم د دلته ډېرې د موږ د قوم کوکي خیل د مشترکې ځمکې پرتې وې او هغه چې کوم د هر یو شي خپل یو طریقه کار یې معلوم و. خو بس هر سړی نر دی چې شپې کوټه هم جوړوي او یو سره ټوپک تماچه هم راخلي او ډز هم کوي او هغه ځمکه هم قبضه کوي او هر یو شی کوي. او یو سره چې کوم دی زه دا خبره خو هم کوم چې د ما دغه د عدالت نه چې کوم ده دا ډېره غټه هغه ګیله ځکه ده د کوم عدالت کې چې کوم
ذمہوار خلق ناست دي ججان، زه ته ججان ویم چې هغه ججان چې کوم دی دا مونږ له چې کوم دا تیاره جوړه کړې ده او دا افرې تفرې ته جوړه کړه چې زه اوس ویرشم په دا جامرود تحصیل باندې او وسره چې کوم څومره مارکیټونه په جامرود کې ولا علاقه ده سرکاري، نو زه په 40,000 روپۍ دا سټیټ درته راخستی شم. سټیټ دا مطلب چې یاره به دا په قبضه کې شو، کار به پکې هېڅوک نه کوي. نو دومره چې څومره موږ ته دا نقصان جوړېږي دا د موږ ته عدالت نه جوړېږي. دا عدالت چې کوم دی اوسه پرې ته ګوره ته خو د سټیټ علاقې سره تعلق ساتې، ته اوسه پرې ما ته یوه فیصله وښیه چې په عدالت حل کړې وي او شوي وي. بعد دیوانه کیس ورته وي او بس په سلونو په زرونو باندې دا فیصله روانه اوسه پرې ځای ته نه ورسېدلې. ګوره دا چې کومه جرګه سیسټم و په وخت کې مړي وشول، یعنې داسې مړي ما کتلي چې میراثي وشوي په یو کور باندې وویرغل، هغه ماشومان و نسل یې ختمولو. خو دا جرګې مشران وویرغل او وسره چې کوم دی امن و امان و یې راوستلو و خلکو یې ته بچ کړ و دواړه افریقین و یې پکې تیږه کېښوله 50 لکه 10 لکه 40 لکه او هغه یې پوره امن کړ. او بیا هغه خلک چې کم فریقین و او کم مدیان و او یې په یو دسترخوان کېنول او په یو جومات کې ویې لمونځ کولو او یو اختر منولو، یو خوشحالي ویې منوله. इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक और आपको एग्जांपल दूं कि रिसेंटली हमने हमारे पास 290 वैकेंसीज थी जिसमें हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 140 ने क्वालिफाई किया खैबर से। तो ये 140 नए इंडिविजुअल्स पुलिस के अंदर अब रिक्रूट हो रहे हैं जो कि प्रॉपर पुलिस के अंदर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन इन चैलेंजेस में हम काबू पा लेंगे। हमारे लोग अब FIR रजिस्टर करने में भी ट्रेन हो चुके हैं, तफ्तीश को भी समझने लग गए हैं, जो पुलिस का नॉमनक्लेचर है कि ज़िमनी क्या है जी, नक्शा मौका क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उनको आने लग गई है। یو خو دا هم وایي چې آیا دلته کې مونږه د جرګې هغه قانوني حیثیت هم ولا ورکړی دی، هغې سره مونږه کینو خبرې هم کوو، جرګه هم مونږه چې کوم دی نو په اعتماد کې اخلو، د هغې نه پس دغه فیصلې خو بیا هم کیږي. دغه صحیح فیصلې تر اوسه پورې شوي دي چې جرګه یو ځای شوې ده، پولیس یو ځای شوی دی، عدالت یو ځای شوی دی او داسې قسمه فیصلې وکړي. آیا بیا به دغه خلک ومني؟ بالکل زه چې دا عدالت او سره چې کوم دی دا جج او سره دا ډي پی او ډي سي داسې راکېنوي او مشترکه لکه څنګه یې ملاکنډ کې چې کوم دی ایکټ راکړی دی دا وګوره څومره پکې هغه خلک چې کوم دی نه کې خوشحال دي او پکې هر یو شی تاسې چې یو طریقه کار یې روباسي او یو ناچوړ یې روباسي نو انشاءالله تعالی زموږ دا خلک پوهېږي په خبره باندې جي. ډي آر کې چې کوم دی جرګې سیسټم مضبوطوالی شته دی، څه خامې پکې چې په باندې مشرانو چې کوم دی تحفظات اظهار کړی دی، باید چې دا مشران راغواړي دغه مشران په مشوره باندې روایاتو خیال هم وساتلی شي، د عدالتي چې کوم خیال دی چې هم وساتلی شي او دارنګې یو سیسټم جوړ کړي چې دغه چې کومې مسلې دي خاص کر د ځمکې مسلې د نورو مسلو باندې خو بیا هم عدالت پوهېږي، وکیل پوهېږي، خو په د ځمکو دلته مشترک ځمکې نو په باندې نه پوهېږي. دغه مسلو لپاره دغه سیسټم چې کوم دی برابر کړي د مشرانو په مشاورت سره، نو زه ویلی شم چې جرګې چې کوم سیسټم دی هغه به پکې برابر شي او دا کومې شخړې رواني د شخړو په حل کېدو کې به ډېر مؤثر کردار ادا کړي. دلته مسلې سیوا شوي د دغه مسلې اوس حل کولو واحد حل څه دی چې دغه مسلې دلته نه ختمې شي، انضمام خو وشو د هغې نه پس فیصله ښه وه خرابه وه، خو اوس دغه مسلې په کوم طریقه باندې حل کیدی شي؟ جی چې کله د انضمام وشو نو دا چې کوم دی فطري نه دا چې کوم دی د جبر فیصله وه، دغې وجې نه مسایل ډېرې شوې. نو ځکه مونږ باید ویل چې د قبایل زم کوو، ما که زم کوو نو ریفرنډم وکړو، قبایلو د خواهشاتو مطابق قانونسازي وشي. چې کله د هغه خواهشاتو مطابق قانونسازي ونه شوه نو تاسو ګورو چې دلته د په هر شي کې په هر ډیپارټمنټ کې کرپشن دی او لوټ مار شروع دی او هغه قبایلو ته چې کومې دعوې شوې یوه هم پوره نه شوه. پوټه نقصان یې څه روان شو چې دلته چې کم د ځمکو مسایل دي هغو چې کوم دی پاکې اضافه وشوه او د حکومت رټ دلته ختم دی. دلته د غټو اسلحو باقاعده نمایش کیږي، ټوله شپه ډزې کیږي، د ورځې هم ډزې کیږي، دې تاڼې ته په څو فوټه کې د غټې اسلحې نمایش کیږي او ډزې کیږي. تاسو د ډزو خبره وکئ یا د کرپشن خبره وکئ نو په FCR قانون کې خو د دې دپاره ډېر زیات ګیپ و لوپ هولز و چې د دې کې هلته کې چانسز ډېر و چې په هغې کې خلکو ویل چې کرپشن ډېر زیات کیږي، لوټ مار پکې کیږي، بدامني په هغې کې سیوا وه. آیا دې نظام کې ولې دغسې کمې ونه شو؟ آیا دا هماغسې روان دي؟ خلک خو په FCR باندې دلته الزامونه لګوي چې په هغې کې کرپشن ډېر زیات و. جی ټیک وه چې زیات و خو چې کله نیب راغی او احتساب بیرو راغله نو څومره بیروکراټو احتساب وشو د فاټا سیکرټریټ کې چې کم سلانه اربونه روپۍ کرپشن کې هغه نه څومره ریکاوري وشوه هېڅ هم ونه شول. هغه چې کوم مخکې DC کرپشن کولو پولیټیکل ایجنټ
نو اوس چې کوم دی ډي پی او صاحب ناست دی او هغه چې کوم دی کرپشن کوي خو پښتنه والا څوک دی نشته. دلته چې کوم د تر اوسه پورې تقریبا په تحصیل جامرود کې په لږه وخت کې په لږه خطه کې تقریبا 15-20 مړي وشول چې نوجوان کې مړ کېږي. د حکومت سره هېڅ پالیسي نشته. موږ یو ځل بیا د واکمنو نه دا مطالبه کوو چې کم قانون سازي یې کړې وو په هغه باندې دوباره غورده وکړل شي، د قبایلو خواهشاتو د قانون سازي وکړل شي چې په دغه خطه کې امن و امان قایم شي. که چېرته داسې ونه شول ته وګوره چې کوم د په 31 مۍ باندې 3 کاله پوره کېږي نظام موږ هېڅ فایده ونه لیده. نه ترقیاتي عمل شته، نه چې کوم د ډپارټمنټ کې څه اصلاحات وشول، نه قبایلو ته څه خیر ملو شو، 22,000 نوکري برادر में هیڅ هم نشته. हमने रिसेंटली जो स्टेप खैबर के अंदर लिया अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी आ रही है. वो ये था कि हमने जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स थे यानी SHO रैंक के, वो हमने लोकल से हटा दिए. पहले अगर एक शख्स जमरोद का था तो हमने जमरोद में पोस्ट किया हुआ था, बाड़ा का बाड़ा में था, तो अब हमने वो शफल कर दिया है. यानी जमरोद वाला बाड़ा में सर्व कर रहा है, बाड़ा वाला जो है ना वो तिरा में सर्व कर रहा है, मलागोरी जो है वो अब लंडी कोतल में SHO लगा हुआ है. तो इससे काफ़ी बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. उसमें लोगों का एतमाद भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग पहले ये समझते थे कि लोकल SHO किसी की साइड ले सकता है. अब नॉन लोकल की वजह से उनका ये जो एक शिकायत थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई है. तो दलता यो कबायली मशर را سره ولاړ دی د ADR حواله سره جی تاسو درته وایي چې کوم د ADR دلته کې دوی وی چې دا اکټ روډو دلته پته باندې او مسلې حل کیږي. آیا د جرګې دغه سیستم با ADR پوره کی پوری ADR چې کله دلته کې راځي د جرګې دغه کمی پوره کیږي د ADR سره کنه بیا به هم مسلې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ستاسو مهرباني نمبر خدا چې کما هم پوښوي پالیسی یا قانون جوړیږي دغه خلکو لپاره نو هغه چې دغه خلکو د مشرانو په مشاورات باندې جوړ شي او بیا دا مشران خپل کشران پوښلې هغه غو سره مشاورات اعتماد کې واخستلی شي. ټیک شو لګنه دا اوس چې کومې فیصلې کوي ADR دی کوي GR دی چې داسې پوښلې قبایلو پسترو کې خاورې اچول دي دې نه هېڅ پوښلې ملک لا یا علاقې لا خیر نه پیدا نشي جوړېدلی سله نشي جوړېدلی چې وجي او سړی دی پوښلې هغه ډرس میل خان اوسېدونکی نو ډرس میل خان خو یو خپل رواج دی او زما د قبایلو یو خپل رواج دی کنه نو دلته کې موږ ته هغه خلک په کار دي پوښلې چې کله هم یو پالیسی یا قانون یو څه جوړیږي چې دغه خلکو د مشرانو په مشاورات باندې جوړ شي کمې دغه خلکو د علاقې سره تعلق دی. بلکې دا موږ مخکې رور خبره وکړه چې تنازع سره تاسو بار بار کوېسچن ته چې تنازع زموږ سره زیاتې شولې. د زموږ تنازع خو ځکه زیاتې شولې چې کله جی پوښ د انضمام کېدلو نه انضمام نه مخکې ډېر شنه او سره باغونه خلکو ته خیلی شوي وو خو هغه سره وشنه باغونه خو څه کوي جی پوښ چې هغه کم د خلکو خپل حقوق لکه مثال 110 ارب سلانه هغه زموږ پیسې وي نو 330 ارب زموږ نه هغه پیسې شته دی نه هېڅ هم ونه شول نو خلک بالکل دومره اوس هغه غونه پوښلې دا هغه لاړله چې وایي تاسو د ADR خبره کوي چې په ADR کې دلته تاسو قومي مشران هم کینی د جرګې پای کې با پولیس هم کینی ضلعي انتظامیه هم کینی او دا مسلې به حل کوي نو اوماغه جرګه دا اوماغه مشران دي پکې بیا ولې ADR دغه جرګې کمی نشي پوره کولی بیا پکې مسله سره راځي لکه جی پوښلې دا کم چې دو مشران مقرر کوي مخاطب کوي کنه خو داسې چې پوښلې مثال چونه و یا څوک آسان چې لکه مثال هغه داسې مشران نه دي هغه اثر رسوخ والا مشرانو په دې کې وي په دې کې چې دغه علاقې قومي مشران په کار دي چې کم هغه علاقې سره تعلق وي و چې داسې مشران وراوالي پکې کې به نه وي چې هغه به جی پوښلې په مثال حیات آباد کې په اسلام آباد کې اوسېږي هغه ته داسې تکلیف صفه هغه مثال معلومات چې تاسو کدی دغه ADR کې تاسو دلته قومي مشران کینولې شي او هغه په خوخه باندې یا پولیس سره یا ضلعي انتظامیه سره بیا فیصلې کیږي او د دوانو فریقینو خبرې اورېدل کیږي بیا ټیک ته دغه جرګه بیا پوره کیږي لکه جی دا و پوره شي خو چې کله دغه ADR اوس هغه شنه په ADR کې هم څه شی نه پرېښي دي جی تاسو راته دا وایي چې کله دلته د جرګو سیستم سره دغه مسلې حل کېدې نو دغه طریقه ټیک وه د هغې نه پس چې کله جرګه سیستم ختم شو فاټه انضمام وشو مسلې زیاتې شوې نو آیا دغه ADR سره دا مسلې نشي حل کېدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د پاک پوځ نه ریټایر یم د نن چې کوم اخ موږ په قبولو سیمه باندې راغلی دی او خاصکر جمرود نه و دا لانجې باندې توسې موږ نه پوښتنه کوو چې دا څه وجه ده چې دا لانجې جوړیږي او ډېرې شپې او بل طرف ته زیاتې شپې دا وجه څه ده د هغې وجه خو فینل دا و چې مخکې کوم خلک د موږ وو د جنسو والا خلک خاصکر بویل د فاټې والا
یو خو دا دومره مخکې اوټ نه وي قابل نه وي چې تعلیم لري یو خو په دوی کې مین وجه دا و چې دا ایجوکیشن هم کمزوری دی دغو خلکو بل هغې وجه دا وه چې کم پرټیکل نوست و یا پی ای ډیپټي دغو سره اختیارات وو ځکه چې دغو کم اختیارات وو نو هغه اختیارات وشتانه دا خو یوه لوړله هغو وې ملکان سپورټ صحیح و ملکانو وې بیا د کشرانو د تپو والا مشرانو سره مشوره کوله هغو مشرانو بیا کور مشوره کوله اخري کور ته خبره رسېده نو چا ویرونی نشو کولی ځکه چې هر یو سړی وې ګیر و یا وې تیږې سیسټم و یا وې زمینات و چا وې نه حکومت ته ګوتې وروړی شوې نه وې لورو خبرو ته وشي نو دغه جرګه خو اوس دلته کې د ای ډي آر په شکل کې راځي په هغې کې به مشران هم موجود وي ضلعي انتظامیه به پکې وي پولیس به پکې وي باقاعده یو ایکټ دی نو آیا د هغې باندې خو بیا دا مسلې حل کیدای شي ای ډي آر خو بیا ستاسو د جرګې هغه کمې پوره کوي نو دا خو داسې کیدای شي چې د موږ د جرګې د ششتن دپاره په ما زوړه حالات کې ټیم روکي اختیارات روکي خو چې مخکې هغه مني وکیلان و جز یې مني دولت یې مني چا یې نه مني و زه یې وکړم بیا هم نسخور نشوه خلکو ته تکلیف جوړ شو موږ داسې جرګه سیسټم په دغه کې چلیدای شي چې موږ له دولت ټیم روکي یا 10 کولای 15 کولای چې توسې د زوړ روایت چلاوه و دا ختم کو بیا ټیکیدای شي که چیرې موږ له دا اختیارات نه ورکوي نو موږ باندې چټي مسالې لوري بیا ته بل بیا حق دی چې اختیارات ایم پی ګانو ته میلو شي ځکه چې خو بس هغه ختم شو موږ چې کوم روایت و ختم شول د مشرانو अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस हर जगह मौजूद है और पुलिस इस वक्त मैं आपको बताऊं कि फुली कैपेबल है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कराने में हमें शुरू के टाइम में दूसरी फोर्सेस की एफसी की सपोर्ट हासिल थी लेकिन विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चैलेंजेस हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हम सिंगल हैंडेडली या ख़ुद उसको हैंडल भी कर रहे हैं उसको देख भी रहे हैं। प्रोटेस्ट कल आप देख लें लंडी कोतल का प्रोटेस्ट था पुलिस ने खुद ऑन देयर ओन उसको वो किया है जमरोद के अंदर और बाकी जगहों पे हम अपने तौर पे इंशाल्लाह फुली कैपेबल हैं। हम इसको जितने भी चैलेंजेस ज़िला खैबर के अंदर हैं नारकोटिक्स से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक इंशाल्लाह हम खुद उसको हैंडल करेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। دا وخت را سره یو بل قبایلی مشر هم موجود دی هغې سره به خبرې کوو چې تاسو راته دا ووایئ چې دلته دغه د ځمکو مسلې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي خلک قبضې نیسي دلته کې جنګ جګړې کیږي د دغه جنګ جګړو واحد حل څه کیدی شي چې حکومت هم دلته تاسو سره کینی ستاسو دلته قومي جرګه هم کیږي او بیا دې کې ضلعي انتظامیه هم کینی نو آیا دغه جرګې هغه کمې دلته پوره کیدی شي چې دا مسلې دوباره په هغه سیستم باندې حل کړی شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ملک زر محمد کوکی خیل جمرود زه د تاسو د مشرق ټي وي ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغلي یو او د پردن نه تاسو تپوسونه وکړل او تاسو دا خبره وکړه لیکن په 1947 کې چې قائد اعظم محمد علي جناح صاحب خیبر ایجنسي تورخم ته چې راغلی و دوره یې کړې وه نو قبایلي مشرانو ته یې دا وویل چې دا کوم د تاسو قانون دی دا قانون زه په ټول ملک کې نافذ کول غواړم لیکن په دا کې غټې خبرې دا وې چې دا اف سی آر چې کوم جوړ کړی و دا د موږ مشرانو جوړ کړی و په برطانیه یې منلی و چې دغه به وي موږ یې په 5 روپۍ یا په 2 روپۍ په وخت کې کاغذ را واخیستو و رپورټ به یې ولیکلو و پابندي وي د موږ مقامي تحصیلدار یا ای پی ای پر نیسیسری ایکشن وکړو چې پابندي وي لین افسر بیا نشو کېناستی و منډې وې والې و امن امان به یې قایم کړلو و چې د موږ انضمام شوی دی انضمام ساتي زموم د مو نور د تحصیل مشرانو خو داسې انضمام موږ نه غوښتو لکه کم وشولو مخکې وي چې کوم دی په قول کې یو مړی کېدو اوس په قول کې چې کوم دی تقریبا 50-50 مړی کېږي دا وجه تو نه موږ ډي پي او اخلي چې ویل شو ډي پي او لا ویل شو چې تاسو د انتظامیې سره یو چې انتظامیې ته روشو او یې چې موږ سره پاور نشته چې دا نام شخصي اس ایچ اوګان کم جوړ شوي قانوني دا نه دي پولیس ته نه دي کنورټ شوي دا خاصدار ولي ویز د مو هسې په خوله خبره ده دا هم نه اخلي نو موږ داسې پاتې شوو لکه مثال یو مثال به در کم چې د یهودو بچي کوم وشي نو نه په جهنم کې وي او نه په جنت کې وي دغه ژوندې نه موږ وری شوو او نه دیلی شوو کم ای ډي آر چې موږ ته ایکټ اوس منظور شوی دی دا بالکل نقصان دی دا بالکل د قبایلو لپاره د تاوان سره دی خو لیکن دا چې کوم کیس دی موږ قبایلو په سپرین کوټ کې اچولی دی دا د هغې دپاره یو سترګې تورول دي نو دا د اوس نه موږ ته دا
نامنظوره دی دا اکټ موږ کله دغه اکټ تاسو خبره کوي چې تاسو ته نامنظوره دی په دې کې کمزورۍ څه دي کم داسې کمی دی چې هغه په دې کې پوره کړی شي بیا به تاسو ته اي ډي آر هم منظور وي پای کې به جرګه سیستم هم کیږي ضلعي انتظامیه به وي پولیس به وي عدالت به وي داسې څه کمی دی په دې کې چې هغه پوره کړی شي او بیا اي ډي آر مؤثر جوړ شي اکه خو پیله دغه خبره وه موږ چې کومه جرګه وه او یې کېناسته هغې وې مچالګه کې خوله هغې وې دا جرمانه کې خوا چې که دا فیصله چا ونه منله نو دا وې چې کوم دی موږ په جیل کې وې تر هغه پورې پروت وي چې تر کومه پورې دا فیصله نه وي منلې بل په دا کې موږ غټه خبره دا وه چې که په یوه زوی کې وې ظلم وشولو نو موږ بیا لاړو ډایرکټ کمیشنر ته وې ما اپیل وکړو کمیشنر نه وې بیا چې کوم دی موږ بل عدالت له رجوع وکړله نو د موږ سټیپ بای سټیپ اوس هغه سټیپ د موږ ختم شوی دی لکه په دا کې اوس داسې موږ اورېدلي دي چې په دا کې اوس انجینیران ډاکټران دا راغلي دغه په دغه باندې څه پوهېږي په جرګه باندې ډاکټر څه پوهېږي انجینیر څه پوهېږي نو د موږ متعلقه مشران چې کوم دي دغه شی جوړوي و دغه شي نه موږ له دغه اي ډي آر وان دی که څه ورته وي دغه شوی دی داسې دلته یوه علاقه ده چې هلته کې د دغې شخړو له وجې دغې بدۍ له وجې ماشومان سکول ته نشي تللی هغوی سکولونه پرېښودي دي نو دا یو غټ لاس دی او امن دلته اصلاحي نمایش چې روان دی مورچې نیولي دي ته به وایي که چېرته هغه مخکیني قبایلي علاقو ته تللی یا بغداد او د کومې چې سخت جنګ روان دی دغو علاقو ته روان دي وړوکي وړوکي ماشومان دي ټوپکې په لاس کې نیولی وي نو باید چې په خلک هم دا وګوري چې د سکول ماشومان هم نه بندوي ځان سره او دا چې کومې شخړې دي د شخړو په ختمېدو کې د خپل کردار ادا کړي امن او امان سیستم ختم شوی پولیس د عدالت نه بغیر په فایر بندۍ کې کار نشي لرلی فوج چې کوم دی هغه وایي چې موږ سره اوس اختیار نشته چې موږ فایر بندي وکړو نو قبایلي مشران وایي چې هغه موږ سره هغه نشته دی کوم چې پاور دی پاور نشته موږ فیصله څنګه وکړو ګرانو کتونکو دا د نن ورځې پروګرام کې موږ کوشش وکړو چې د دغه ځمکو چې کومې مسلې دي د دې جړلې ته ورورسو چې د دې اصل وجوهات څه دي پروګرام کې تاسو وکته کله چې دغه دلته د اف سی آر قانونو د فاټا انضمام نه مخکې د هغې لاندې جرګه سیسټم د دې ټولې فیصلې به د دغه جرګې لاندې کېدې کوم کې چې د دې قومي مشران شامل وو خو د فاټا انضمام نه پس دلته مسلې سیوا شوې دلته په ټول قبایلي علاقه جاتو کې د ځمکې چې کوم ملکیت دی د هغې ریکارډ نشته دی لینډ ریکارډ نشوالي له وجې دلته د ځمکو د ملکیت مسلې رالې کله چې د ملکیت مسلې رالې دلته مشترکه ځمکې دي شاملات چې کوم ته ویلی شي دغه قومونو دا په شریکه باندې ځمکې دي کله چې دوی اوس دغه د دې څیزونو تقسیم کوي نو دغه تقسیم کې دي ته مسلې رامخته کیږي د یو بل په ځمکو باندې قبضې کوي ځکه چې دلته به نن سبا هغه کس د ځمکې مالک دی چا سره چې قبضه ده د دغه قبضو د وجې دوی مورچزن شوي دي فریقین په خپل منځ کې په هغې کې موږ وکته چې سټوډنټان مجبوره شو دوباره چې هغوی ټوپک راوالي خپل قوم سره ودرېږي او د خپلې ځمکې حفاظت وکړي یقینا چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی حکومت دپاره هم چې دلته کې کومې مسلې دي هغه حل کړی شي د دې نه علاوه پولیس نظام چې کله دلته متعارف شو کله دلته کې نافذ شو هغې د وجې هم ډېر زیات مشکلات دي پولیس لپاره هم یو ډېر زیات لوی چیلنج دی چې په دې مسلو باندې کار وکړي دلته امن او امان برقرار وساتي یقینا دا د حکومت دپاره چیلنج دی خو په دې کې به ټایم لګي حکومت له هم پکار دی چې دلته دغه مشرانو سره کینی او د اي ډي آر چې کوم دی سیستم روړي اکټ روړي پای کې هم دغه مشران په اعتماد کې واغستې شي او بیا فیصلې وکړي شي د پروګرام وخت سر ته رسي اجازت غواړو د الله پامان